وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، ما إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين، ثم إلى روح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى روح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والقراء والحفاظ وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، ما إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، وسيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، وسيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء تسعى في جزيرة جاوة، سنن رسلا جنوجات شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، وإلى أروى الوالد يوسف بن إلى أروى سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر، سيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى أروى الوالد حي صافي بن تلات وحي سليمان، والوالد حي جمال الدين مالك المهدي بن حج حرواني، وجدك حج مصنف بن حج الياس، وجدة حج سلم بن حج قريش، وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا دائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin wal hadirat segenap jamaah majlis ilmu Masjid Jami' Majelis Ilmu Ahbabus Sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini kita bersyukur pada Allah masih diberikan banyak umur, sehat walafiat, sudah mengerjakan sholat maghrib berjamaah, sudah mau meluangkan waktu kita untuk mencari ilmu agama yang memang mohon maaf seharusnya ini ba'da Isya. Ya, cuma karena Isya ada acara keluarga di keluarga bikin acara tasyakur, jadi saya diminta hadir untuk ceramah, jadi saya majukan ba'da maghrib. Kalau memang nanti pembahasannya nanggung, habis Isya kita lanjutkan sedikit baru kita kelar ya. Baik. Pembahasan kita pada malam ini masih dalam kajian fikih dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Terakhir kita membahas tentang penyebab atau sebab-sebab mendapat warisan. Ya. Sebab-sebab mendapat warisan kemarin ada 4. An-nikah, wal wala, wan nasab, wa jihatul Islam. Ya. Yang 3 ulama sepakat, nikah, pernikahan, memerdekakan budak, nasab, ini sepakat semua. Itu penyebab mendapat warisan. Adapun jihadul Islam, ini ulama khilaf, ya. Apakah
termasuk sebab penyebabnya atau tidak. Nah, ini ulama membahas itu khilaf. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Nah sekarang kita bahas adalah syurutul irsi, syarat-syarat mendapat warisan. Ya, bagaimana orang bisa mendapat warisan? Tadi sebabnya udah. Nah sekarang kalau udah ada sebabnya, apakah dia pasti dapat? Nah, kalau pengen dapat ada syaratnya juga. Yang pertama, ya ada berapa? Salah satu ada 3. Yang pertama tahaqququ hayatil waris ba'da mautil muwarris. Ya, tahaqququ hayatil waris masih ya tahaqquq itu terbukti, masih menjadi kenyataan atau terbukti hayatil waris masih hidupnya atau kehidupannya ahli waris. Sang ahli waris terbukti masih hidup ba'da mautil muwarris setelah matinya orang yang mewariskan. Ini syarat pertama. Ente pengen dapat warisan, ya ente harus masih hidup dulu, ya setelah apa yang mewariskan meninggal. Misalnya yang mewariskan bapak kita, ente mengharapin warisan dari bapak, ya berarti ente harus masih hidup sebelum bapak ente meninggal. Bapak ente dulu meninggal baru ente, gitu ya. Kalau ente duluan meninggal, ya ente berharap ya Allah kapan bapak meninggal, ente meninggal duluan, ente nggak dapat, anak-anak ente nggak dapat juga. Bisa jadi nggak dapat karena ketutup sama saudara-saudara kita. Ya kecuali saudara kita udah meninggal juga, bapak kita masih hidup, tinggal cucunya, lari ke cucu. Ya. Ini enggak nih, ya. Makanya kalau pengen dapat warisan, kita masih hidup ketika sang pemberi waris sudah meninggal dunia, gitu ya. Gimana dinyatakan masih hidup? Bil musyahadah, ya kelihatan, disaksikan. Ya, Gus, ya. Misalnya orang tua kita meninggal, mana nih? Ya, Ustaz Hafid, masih hidup nggak dia? Masih, di mana? Gosok, lihat anak kemarin ketemu. Meninggal kan orang tua hari ini. Lihat hari ini masih hidup nggak? Atau telepon misalnya, saat masih hidup, masih kenapa orang tua meninggal? Ya Allah, ya harus ada saksi itu. Dan musyahadah kali lihat, awil bayyinah atau bukti, ya melihat langsung atau bukti misalnya orang yang menyaksikan kita ngelihat langsung bisa, atau masih hidup, siapa saksinya? Ferdi baru nemenin tadi ceramah, berarti ada saksinya. Benar Fer? Iya benar. Ya. Au bil haqihi bil ahya taqdiran, atau disamakan hukumnya dengan orang yang masih hidup. Ya secara kira-kira, contohnya gimana? Kahamlin, seperti bayi yang ada dalam kandungan. Infasala hayyan hayatan mustaqirrah. Keluar itu bayi hidup. Keluar hidup. Ya liwaqtin yadhharu minhu wujuduhu. Ya seukuran waktu yang mana orang melihat dia hidup beneran. Misalnya bapaknya meninggal, udah gitu, ya istrinya ketika dengar suaminya meninggal, lagi hamil nih, ya brojol, ya begitu brojol itu anak yang di kandungan itu, gerak, nggak lama mati, tapi bapaknya meninggal duluan, ini anak dapat warisan dulu nih, ya, dia punya hak dulu nih karena dia hidup, ya ketika wafatnya mewaris, nah nanti kalau dia udah dapat, dia kan meninggal, ya lari lagi ntar kemana? Bisa ke ibunya, bisa ke saudaranya, ya. Jadi ada aturannya. Jangan pernah usah dihitung meninggal, nggak bisa hitung juga itu. Bayi walaupun masih baru lahir, seukuran waktu yang kira-kira dinyatakan hidup, beneran hidup, ya maka dia dapat warisan. Ya, baik. Ini yang pertama. Yang kedua syaratnya pengen dapat warisan, tahaqququ mautil muwarris. Ya, sudah menjadi jelas, terbukti nyata matinya sang pemberi warisan. Ente kalau pengen dapat warisan dari orang tua, pastiin dulu orang tua meninggal belum. Ya, jangan orang tuanya pergi haji atau pergi kemana, nggak ada kabar, udah bagi-bagiin. Nah bagi-bagiin gimana? Bapak ente kemana? Lagi pergi, 2 bulan nggak ada kabar. Ya tar dulu sabar, main bagi-bagiin aja. Ya, ini mumpung bapak udah nggak ada, ntar dulu kalau dia balik bagaimana? Mana nih rokok gua? Gak ada kontrakan gua nih, ya. Oh terusnya udah dijual semua ini, ya. Gak boleh tuh. Jadi gimana bisa terbukti nyata orang yang sudah meninggal dunia? Bil musyahadah, kita yang ngelihat, benar saya ngelihat meninggal dia. Lihat langsung meninggal. Awil bayyinah, atau ada bukti. Di mana meninggalnya? Waktu lagi di Jawa, kata siapa ente? Ini ada keterangan, surat keterangan kematian. Ya Allah, dikubur di mana? Di sana. Anak mulai kuburannya, lihat, oh benar, oh, udah ada bukti berarti, ya. Au bil haqihi bil maut hukman au taqdiran, atau dihukumi secara hukum, disamakan hukum dengan orang yang meninggal dunia. Misalnya hilang, ya, bapak kita
pergi ngerantau, nyari nafkah buat kita sekolah. Kemana? Ke Kalimantan, kerja di hutan, ya, apa sawit di hutan. Setahun masih ada kabar, 2 tahun masih ngirim duit. Lama-lama nggak ada kabar. Setahun, 2 tahun, 5 tahun. Tanya sama perusahaan, tutup perusahaan yang hilang, nggak ada jejaknya. Ya. Akhirnya gimana nih? Ini gimana nih harta bapak saya bagaimana? Ya, dibagiin atau gimana? Ntar dulu, lapor dulu ke pengadilan agama. Hakim, ini bapak saya udah 20 tahun hilang, gandanya banyak. Bagaimana ini? Nah, ini kita nggak boleh langsung main bagi-bagiin aja. Ntar hakim yang berijtihad. Emang waktu pergi umurnya berapa? Baru 40 tahun. 40 tambah 20, 60. Masih hidup orang biasanya. Ya, keluarga besar umurnya kakek, ya paman berapa umur biasa meninggal? 70, 80 masih bisa kemungkinan masih hidup. Ntar dulu sabar. Ya. Tunggu 20 tahun lagi kata hakim. Kalau umur 80 dia nggak ada kabar juga, ada bagiin dah. Saya hukumi dia meninggal dunia itu. Kalau dihukumi meninggal dunia baru kita bagiin. Ya, itu pun dengan catatan seandainya kita udah bagi-bagiin, dia balik lagi. Ternyata masih hidup. Balikin tuh duit dia, harta dia. Ya Allah, Ustaz, udah habis sudah saya mau jalan-jalan umroh. Gimana? Ya ganti duitnya. Ya, ganti. Jadi harus pastiin dulu bahwasannya sang pemberi warisan sudah meninggal dunia. Ya. Yang ketiga, al-ilmu bi jihatil irsi. Mengetahui ya arah mendapat warisan ente dari mana. Jangan ente cuma ngaku-ngaku, saya dong, bagi dong. Ini siapa? Saya ponakan. Ntar dulu ada anak. Ya, ada anak ente bisa ketutupan, apalagi anak laki. Udah dah. Kalau mayit meninggal punya anak laki, udah dah. Bincang-encing, sepupu, ponakan, paman, nggak usah ikut-ikutan, minggir semua. Biar kata masih bayi baru lahir, ya nggak ada urusan. Ya, anak laki itu paling kuat. Ya, jadi kalau udah punya anak laki aman dah. Ya, warisan nggak kemana-mana, anak kita doang. Ya, cuma kalau anak perempuan doang, bisa jadi ntar abang kita dapat, mbok kita dapat, bisa. Ada hitung-hitungannya ntar. Cuma kalau udah anak laki, udah terhijab semuanya, kuat, ya tertutup semuanya. Kecuali yang inti. Siapa yang inti? Bapak, ibu mayit, istri mayit, dan anak mayit. Ini 4 nih ya hampir tidak mungkin terhijab. Ya, hampir nggak mungkin nggak dapat, pasti dapat. Walaupun kadang berkurang bagiannya, cuma pasti dapat. Ya, kecuali ada penghalang. Baik, jadi sababun min asbabil irsi al mutaqaddimah. Jadi penyebab mendapat warisan mana ada 4. Nah, kalau ente kenapa ente? Oh, nuntut dapat warisan. Saya istrinya. Ya, istri. Kan bukannya mayit nggak punya istri, punya pak. Saya ini bini kedua, bini pertama yang udah meninggalkan, iya dia kawin lagi sama saya. Buktinya mana ini surat nikahnya ada, nih foto-fotonya, ya Allah. Kadang kan baru tahu mayit meninggal ternyata bini nggak 1, 4. Datang dengan bawa bukti-bukti, bisa jadi kan? Mungkin dia kalau jujur takut, ya, atau dia saking sayangnya sama istri pertama, jadi nggak mau nyakiti, nggak bilang-bilang, diam-diam aja. Nah, kalau bilang-bilang sakit hati, diam aja dia bilang sakit hati gitu kan. Ya, jaga perasaan. Pas meninggal ketahuan. Ya. Tahu-tahu ada orang bawa anak kecil. Siapa anaknya mayit dia? Ya Allah, ternyata begitu ya. Ustaz Hafid mengira dia bini lagi dia. Ya Allah. Kita nggak tahu orang. Ya. Jadi kalau nikah sebenarnya sih yang bagus keluarga tahu. Yang bagus gitu. Itu gentle namanya. Jangan diem-diem. Akhirnya jadi ribut. Nggak diakuin lah bini muda, dosa kalau nggak dikasih. Ada haknya itu. Oh ini mah bini muda, anak bini muda nggak dapat. Kata siapa anak bini muda nggak dapat? Dapat. Ya. Kan sentimen kadang anak bini tua. Nggak ikut-ikutan. Kenal juga kagak kita. Ini anaknya itu nggak bisa. Makanya kalau emang ente mau poligami, ya gentle, dia jangan diam-diam, bilang. Ya, ini istri saya nih ya. Gitu. Nah, nih misalnya bapak saya bilang, Fit, ini istri apa yang kedua nih? Oh gitu. Kamu udah nikah lagi? Iya. Bilang. Ya. Mau ntar responnya bagaimana kek? Bilang aja. Ya. Jadi kalau kita ngomong sama istri biasanya langsung marah dia. Ya. Udah bang, pulangin saya bang, pulangin. Pulangin. Ya. Nah, itu tergantung ente dari gimana dah. Ya. Ada yang berpendapat nikah kan ibadah Ustaz. Ibadah jangan pamer. Gitu. Jadi saya nggak mau pamer kalau nikah lagi. Biar ikhlas. Biar ikhlas. Depan deh. Akal bulus itu ya.
bilang-bilang ya. Mau istri marah itu gimana ya? Udah itu resiko. Ya, daripada bohong mulu. Orang kalau nggak jujur dari awal pasti bohong mulu. Bang, kok tumben pulangnya malam? Kan cuma ahbab doang. Oh, ada ini pengajian lagi. Padahal ngilir. Ya, gimana di Bogor? Mulai kapan? Ini baru nih. Jadi bang pulang pagi ya atau pulang ya besok. Udah bohong mulu dah. Jangan ya, jujur aja. Ya, kalau siap, kalau nggak siap jangan. Kalau nggak siap adil jangan nambah dah. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut nggak bisa adil, satu aja. Ya, satu aja. Ya, kalau ente bisa adil, bahkan semua anak istri keurus, kerawat, ya, sukses, nah itu cakep. Habib Hasan itu anaknya 36, jadi semua istrinya 3. Saya bilang istri, Habib Hasan 3 deh, Habib Salim 2, Bapak 2, ya kamu 1 aja. Tetap aja 1. Itu Habib, itu guru kamu, beda kamu, nggak kayak dia. Iya kagak, cuma pengen tahu doang. Ya. Nah, kalau dari segi keturunan ada keturunan, ya. Tapi biasanya keturunan yang ngurusin nggak semuanya, ya ada perwakilan, ya. Bapak Kiai Ghazali istrinya 2, nah ada perwakilan tuh anaknya salah satunya ada perwakilan. Udah perwakilan aja, nggak usah semua yang ikut-ikutan, ya, nggak usah. Jadi berantem ntar ya. Kemudian mawani'ul irsi, pencegah orang dapat warisan. Ada penyebab-penyebab orang yang harusnya dapat jadi nggak dapat. Nah ini hati-hati nih. Jangan sampai ente ada penyebab ini, ente nggak dapat warisan. Ya, apa aja? Ada berapa ini? Sittatun, ada 6. Salah satu muttafaqun alaiha, yang 3 ini ulama sepakat. Wa salah satu mukhtalafun fiha, yang 3 ulama khilaf. Yang 3 pertama ini yang semua sepakat pencegah dapat warisan apa? Yang pertama al-qatlu, pembunuhan. Kagak sabaran pengen dapat warisan, bapaknya dibacok. Wah, mati bapak, mati. Pengen dapat ngerasain kontrakan, Pak, nggak pernah bagi. Disambut bapaknya, meninggal. Asik, bapak mati, warisan. Bukan warisan, malah kagak dapat, udah masuk penjara. Ya, nggak dapat warisan ente, bahlul ente. Ya, sabar aja tungguin, tapi jangan didoain ya. Didoain dulu. Anak sekarang kadang kok, durhaka bapaknya biar meninggal. Oh, mudah-mudahan saya meninggal ya Allah. Ya, anak apaan begini nih, ya. Makanya kadang jadi orang tua tuh jangan kemauan pelit juga sama anak. Ada nggak orang tua pelit? Ya harusnya nggak ada, harusnya. Tapi ya kadang ada juga. Ya, anak susah, orang tua berlebihan hartanya, bagi kagak. Lu kan udah nikah, udah lu masing-masing dah. Gua yakin lu bisa. Tega banget sampai anaknya makan sehari cuma 2 kali, sekali. Bapaknya jalan kemana-mana, umroh, jalan-jalan, kagak dibagi, anaknya susah. Ya. Anaknya kan kesel ya, kalau imannya cakep sih, didikan agamanya bagus, ya nggak bakal macam-macam. Cuma kalau agamanya kurang, disumpahin ya Allah cepet mati ya Allah, tolong. Ya Allah. Kalau seandainya didoain cepet mati, terus mati, dapat nggak warisan? Dapat. Nah, kan itu ngebunuh, nggak, itu nggak ngebunuh, itu doa. Yang bikin mati siapa? Allah. Ya. Walaupun anaknya wali, doanya kabul. Anaknya wali, kalau doa kabul, bapaknya doain meninggal, tetap dapat warisan. Jadi, tapi jangan, saya nggak nyaranin ini ya, jangan doain orang tua meninggal. Yang ada panjang umur, sehat walafiat gitu ya. Udah. Jadi kalau orang membunuh, fayumna'u bihi kullu man lahu dakhlun fil qatl, maka akan tercegah mendapatkan warisan setiap orang yang memiliki andil dalam pembunuhan. Ya, walau biwajhin, walaupun dengan cara tertentu. Jadi nggak harus ente yang bunuh, nggak. Ustaz, saya nggak ngebunuh, Ustaz. Bapak saya mati diracun. Iya, tapi yang racun bilang ente yang nyuruh kan? Ya kan nyuruh doang, Ustaz. Nyuruh itu sebabnya ente. Walaupun bukan ente langsung yang ngerjain. Paham ya? Atau ya orang pengen bunuh bapaknya, ini anak bukan yang nolongin, malah ngompor-ngomporin. Udah bunuh aja, udah tua, bunuh aja. Ente ngomong bunuh aja. Bener dibunuh. Karena anaknya teriak begitu. Dia nggak dapat warisan. Gara-gara ente. Ya. Atau bahkan walau kana bihaqqin, walaupun membunuhnya dengan cara yang hak, yang benar. Contoh misalnya, ya, seorang anak jadi hakim. Seorang anak jadi hakim. Bapaknya ngebunuh orang, dituntut sama keluarga yang dibunuh. Ya, dihadapkan ke persidangan. Hakimnya anaknya. Dengan bukti-bukti yang nyata, oh ternyata terbukti Bapak, ya. Bapak ternyata terbukti membunuh si fulan. Iya, nah. Ya, jadi
Keluarga nuntut bapak untuk dikisos, maka saya putuskan bapak dikisos. Itu gara-gara ngasih keputusan bapaknya dikisos, anaknya nggak dapat warisan. Ya kan saya hakim, iya walaupun gara-gara ente, makanya kalau ya tersangkanya bapak ente cari hakim lain. Anak gak ikut-ikutan, hakim temenan aja, tuh jangan anak dapat warisan. Jadi matinya di tangan orang, jangan tangan kita. Atau bukan hakim, saksi yang memberatkan. Ya, bener, ente ngeliat bapak ente yang ngebunuh, iya bener, dan bener nggak bohong, bener wallah saya ngeliat bapak saya. Nah, gara-gara ente nih, bapak ente meninggal, ente saksi memberatkan, ente gak dapat warisan. Atau ente sebagai jaksa penuntut umum yang dituntut bapaknya, nah, ada kacau ente, ya, ini jangan tuh. Jadi kalau ada andil dalam membunuh sang mayit, maka ahli waris batal dapat warisan, ya. Nggak harus anak ya, misalnya abangnya, adiknya, istrinya, suaminya, pokoknya ya yang ahli waris yang harusnya dapat warisan, tapi gara-gara ada andil ikut ngebunuh nggak dapat warisan. Ya, kenapa nggak dapat warisan? Alasannya li'anna fihi tuhmatul isti'jal. Karena kalau membunuh itu baik secara langsung atau enggak ada sangkaan dia pengen buru-buru dapat warisan. Paham nggak? Ya, orang kalau kenapa yang jadi saksi memberatkan abang itu sendiri? Ya, pasti nanti pengen dapat warisannya kan. Nah, kan orang mikir gitu kan. Pasti nanti mikir gitu. Tuhmah itu apa sangkaan. Ya, ada apa sangkaan seorang lain dia ini berbuat itu untuk mendapat warisan, buru-buru mati supaya dapat warisan. Gitu. Itu namanya tuhmah. Kayak misalnya gini. Ada kita ngelihat istri teman kita masuk ke kamar hotel sama laki-laki lain. Itu pasti ada tuhmah tuh. Ya, misalnya nih contohnya yang belum punya istri aja dah. Istrinya Hafid jalan sama Ferdi. Kan CS nih. Ana ngeliat lagi di hotel, Ana lagi rapat, ya, ngurus NU, ya. Kok ini bininya Hafid ini? Kok masuk kamar sama Ferdi? Tuhmah nih. Ya, walaupun Ana nggak nuduh dia zina, tapi ada sangkaan kuat ke arah situ, ke hotel berdua. Nggak ada suaminya. Telepon Fit. Istrinya di mana Fit? Lagi ke mall. Sini Fit, ikut Ana Fit. Ya, di mana? Hotel Jakarta sini. Ngapain Sat? Udah sini dah ya. Ya. Pas dilihat bener ternyata lagi selingkuh. Nah, tuhmah namanya. Nah, makanya kita jangan ya mengerjakan sesuatu yang menggiring orang menyangka buruk sama kita. Jadi jangan sampai gitu kita pergi ke diskotik, orang pasti pikiran jelek udah. Ya, sudah di diskotik, dia mabuk dah. Walaupun mungkin nggak mabuk di sana, tapi ente sendiri yang membuat orang menyangka buruk. Gitu ya. Nah, ini begini juga. Kenapa jadi saksi? Kan yang melihat banyak. Ya, ente nggak mau jadi saksi. Pasti ente mendapat warisan kan dari bapak ente kan. Nah, jadi orang yang kayak jelek. Gitu ya. Jadi kalau ada andil dalam pembunuhan nggak dapat warisan. Ya. Wa huwa mani'un min janibil qatil, jadi pencegah ini datang dari arah sang pembunuh. Yang pembunuh nggak dapat. Ya. Ingat ya, membunuh walaupun tidak langsung. Ya, kalau misalnya nanti bayar orang bunuh bapak saya, ya, terus saya bayar, ya, dibunuh, nggak dapat warisan. Ya. Baik. Yang kedua, pencegah mendapat warisan, ar-riq, memiliki sifat perbudakan. Bijami'i anwa'i, dengan segala jenis perbudakan. Ya, budak itu kan apa sih perbudakan itu? Ajzun hukmiyun, kelemahan secara hukum. Yaqumu bil insan, yang ada pada diri seseorang, bisa babil kufri, dengan sebab kufur. Jadi ini biasanya ada perbudakan itu perang, ya, lawan orang kafir, bukan orang Islam ya. Kalau orang Islam nggak bisa jadi budak. Kita perang sama ya Betawi sama Madura, perang sama Islam, terus kalah jadi budak, nggak jadi budak orang Islam. Kalau perang lawan orang Israel, orang Amerika non Muslim, dia nyerang kita perang, menang kita, nah mereka bisa jadi budak karena mereka kafir, gitu ya. Kenapa dikatakan budak? Apa yang maksud budak? Ajzun hukmiyun, lemah dari segi hukum. Artinya apa? Dia nggak merdeka lagi. Kalau orang merdeka kan dagang, usaha, punya duit, pegang sendiri. Ini kalau budak enggak, bisa diperjualbelikan. Kalau majikan nyuruh dagang, hasil dagangnya buat majikannya. Ente bersihin rumah Tovan tuh, ya, tiap hari. Tovan bayar ke saya, itu buat saya, bukan buat budak saya. Itu perbudakan namanya. Ya, zaman dulu masih ada, sekarang kayaknya udah hampir nggak ada ya. Mungkin udah nggak ada mungkin. Ya. Nah ini wahwa mani'un minal janibain, ini perbudakan ini
pencegah dapat warisan dari kedua sisi. Artinya gimana? Ya, yang budak kalau keluarganya ada yang meninggal dia nggak dapat, begitupun kalau dia meninggal keluarganya nggak dapat, dua-duanya nggak dapat. Ya. Yang ketiga, ikhtilafuddin, perbedaan agama. Beda agama nggak dapat warisan. Ya, wa huwa mani'un minal janibain, dan ini juga pencegah dari dua sisi. Artinya naudzubillah, misalnya ada anak sama orang tua, anaknya murtad. Anaknya murtad. Masuk pindah agama lain. Gara-gara perempuan, gara-gara harta ya. Ini kalau bapaknya meninggal, maka harta bapaknya nggak diwariskan ke anaknya. Begitupun sebaliknya, kalau anaknya meninggal, harta anaknya nggak diwariskan ke bapaknya. Sama-sama nggak dapat karena beda agama. Gitu ya. Jadi ini naudzubillah. Tapi bisa jadi terjadinya itu mungkin bukan dari keluarga muslim awalnya, mungkin awalnya non muslim. Kayak Fitrah teman kita. Ada Fitrah nggak ada? Ya. Dulunya dia beragama Kristen, bahkan bapaknya pendeta. Sekarang dia masuk Islam. Kan bagus namanya dapat hidayah. Ini seandainya orang tuanya Fitrah meninggal duluan, Fitrah nggak dapat. Seandainya pun Fitrah meninggal duluan, bapaknya nggak dapat. Karena beda agama. Ya, nggak dapat sama sekali. Wal asah inda Syafi'iyah anna al-kufra kullahu millatun wahidah. Yang pendapat di mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling sahih bahwasanya kekafiran itu adalah satu agama yang sama. Jadi nggak ada bedanya. Oh, ini Kristen sama Hindu nggak dapat. Oh, ini kalau Kristen Protestan sama Buddha dapat. Enggak. Pokoknya beda agama antara Islam dengan agama apapun. Mau Islam dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Katolik, dengan ateis. Pokoknya kalau yang satu yang beda agama bukan Islam, nggak ada. Ya, nggak dibedain sama sekali. Baik. Kemudian yang keempat, ikhtilafu dzawil kufril asli zimmatan wa hirabatan. Ya. Ikhtilafu dzawil kufri al-asli zimmatan wa hirabatan. Ya. Ini ulama khilaf yang ini nih. Berbeda tentang hukum kafirnya seseorang, karena kafir macam-macam. Ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang sama kita hidup bersebelahan, akur, dan dia bayar pajak sama pemerintah Islam. Itu zimmi, dilindungi itu haknya, terhormat ya. Ada kafir mu'ahad yang bikin perjanjian damai, gencatan senjata sama orang Islam. Palestina lawan Israel perang, atau tiba-tiba gencatan senjata. Nah, ini kafir yang sedang gencatan senjata dimuliakan, artinya nggak boleh dibunuh, ya, karena lagi gencatan senjata. Ada perjanjian damai. Ada lagi kafir mu'amman, kafir yang diberikan akad keamanan, kayak turis ke Indonesia, ya, nggak boleh dibunuh. Dia dijaga keamanan sama pemerintah, sama negara, itu diberikan keamanan. Ya. Ada kafir harbi, kafir yang memusuhi umat Islam, memerangi umat Islam. Nah, ini nggak terhormat. Nah, kalau seandainya antara kafir satu dengan kafir lain sama-sama kafir, yang satu zimmi, satu harbi, kalau meninggal, misalnya adik kakak nih, yang adiknya mau nggak merangin Islam, baik sama orang Islam, kakaknya merangin Islam, abangnya. Kalau adiknya meninggal, apakah adiknya dapat warisan? Abangnya dapat warisan dari adiknya? Kalau pendapat yang mutamat, ya sama-sama Kristen dapat. Tapi ada yang berpendapat, ntar dulu, ini beda ini, ya. Kalau ini kafir zimmi, ini kafir harbi. Kalau beda, maka kalau salah satu meninggal, nggak dapat warisan. Gitu. Ini menurut syariat kita. Ini pun ulama khilaf. Dan ini pun belum tentu orang kafir mau diatur sama kita, belum tentu. Ya, jadi kita nggak usah terlalu pusingin. Dia dapat nggak, Ustaz? Yang orang kafir biar aja udah. Ini ngapain ikut-ikutan? Ya, tapi kalau dia nanya, Ustaz, saya meninggal, abang saya meninggal, saya dapat nggak? Nah itu harusnya yang mau tamat dapat. Cuma ada khilaf. Tanya dulu, abang ente marahin orang Islam nggak? Enggak sih, Ustaz, sama kayak saya. Oh, berarti dapat. Tapi kalau dia marahin umat Islam, nggak dapat. Gitu ya. Cuma ini jarang terjadi, dan juga ulama khilaf dalam masalah ini. Yang kelima, ar-riddah, murtad. Murtad ini juga pencegah warisan. Ya, pencegah warisan. Karena hartanya orang murtad itu tidak diambil oleh ahli waris yang Islam, tapi dikembalikan ke Baitul Mal kaum muslimin. Nah, ada orang Islam terus murtad, naudzubillah. Ya, murtad terus hartanya mau diambil sama bapaknya, kan anak saya itu ya, tapi udah murtad. Pertama beda agama, yang kedua anak-anaknya murtad. Nah, kalau murtad gimana hartanya? Hartanya diambil ke Baitul Mal kaum muslimin, gitu ya. Bedanya apa sama beda agama? Kalau beda agama kan
Bisa jadi memang dari awal beda agama. Ya tadi tuh, bab fitrah sama orang tuanya kan sama awalnya emang Kristen dua-duanya. Terus fitrahnya dapat hidayah mualaf. Ya, ini kan bukan awalnya Islam jadi kafir, enggak, emang di awalnya kafir. Terus masuk Islam. Kalau ini murtad, awalnya Islam. Terus pindah agama. Nah, ini harta orang murtad kalau dia nggak taubat diambil sama negara, enggak kalau pakai pemerintah Islam ya, lalu dimasukkan ke kas kaum muslimin. Ya, cara hukumnya seperti itu. Ya, nggak balik ke ahli warisnya. Kalau dia nggak taubat, kalau dia taubat masuk Islam lagi, nah dapat jadi warisan lagi. Ya. Yang terakhir ad-daurul hukmi, ya. Perputaran hukum. Gimana maksudnya? Dhabituhu batasannya itu kullu hukmin adda thubutuhu li nafyihi fayaduru ala nafsihi wa yukarrir alaihi bil butlan. Ay yalzamu min at-tawrith adamu tawrith. Contohnya gimana? Contohnya nih, biar gampang. Kan yuqirru akhun jahaizun bibnin lil mayyit fayathbutu nasabul ibn wala yarith. Nah, gini. Ini daurul hukmi, perputaran hukum. Maksudnya setiap hukum yang dilaksanakan ya ada subutuhu yang dilaksanakan ketetapannya untuk menafikan satu hukum lain. Kalau ditetapkan hukum ini fayadur an nafsihi, maka balik ke dirinya wa yukarrir alaihi bil butlan, sehingga dia nggak dapat warisan, gitu ya, nggak dapat hukum tersebut. Ya, contohnya gini, ada seorang saudara, ya, dia mengakui bahwasannya saya misalnya sama Taufan bersaudara, ya, Taufan meninggal, lalu saya mengakui Taufan punya anak laki-laki, paham? Ya, yang tahu cuma saya doang. Hakim nanya, Fit, ya Taufan nggak punya ahli waris, punya Pak Hakim. Bukan ente ahli warisnya, saudaranya satu-satunya. Enggak, dia punya anak. Ya, punya anak. Di mana? Di sana. Dia pernah nikah. Taufan, gue bilang-bilang. Saya doang yang tahu. Keluarganya nggak ada yang tahu. Nah, karena harusnya ente dapat warisan, paham? Harusnya saya dapat warisan, ya. Gara-gara saya memberikan ikrar itu ketetapan, kepastian bahwasannya si mayit punya anak, maka gara-gara ikrar saya jadi nggak dapat warisan. Ya, hukumnya berputar jadi gitu. Ya, kalau saya nggak ngomong saya dosa, kalau saya diem aja ya. Kalau nanti diem aja, nanti ngambil hak orang berarti. Tapi Ustaz, kalau saya ngomong saya nggak dapat apa-apa. Soal anaknya laki-laki Ustaz. Ya udah, mau gimana? Ya, hukumnya berputar. Yang tadinya ente dapat, kalau ente menetapkan dia punya anak, ente batal. Ente pilih mana? Ya. Kalau ente nggak memberikan ketetapan, nggak menyatakan dia punya anak, ente dosa. Berarti ente ambil hak orang. Bingung tuh dia. Kalau saya diam saya dapat, tapi saya dosa kagak berkah. Kalau saya ngomong saya dapat pahala, tapi saya kagak dapat. Gimana ini? Gue putar. Ya, yang bagus gimana? Ya, ente laksanain. Jangan diam, ente jangan pura-pura. Ya. Atau ente kong kali kong gini ya. Nih, anak bilang ente anaknya, anak tapi bagi ya, saya gitu. Boleh nggak begitu? Ya, sebenarnya nggak boleh begitu. Cuma itu anak harusnya tahu diri juga. Misalnya kan nggak ada yang tahu nih, itu punya anak, nggak ada yang tahu. Cuma saya doang yang tahu. Ya karena dia nikah diam-diam misalnya gitu kan, ya nggak ada yang tahu. Nah kalau anak diam, ente dosa ngambil hak orang. Cuma kalau anak ngomong, anak nggak dapat apa-apa. Ente bilang, misalnya anaknya Bang Adan, dan ente anak bakal ngomongin depan hakim, ente anaknya, emang ente anaknya. Tapi jangan lupa ya, harusnya kan itu anak tuh yang dapat gitu. Dibagi-bagi ya, jangan cuma makan sendirian gitu. Ya kalau adanya mau ya dibagi dan apa-apa. Kalau ente nggak anak bilang anak, ya ente nggak dapat loh. Kan tergantung anak. Yang tahu anak doang. Gitu. Kalau anak nggak ngomong ke hakim, ente nggak dapat dan. Gitu. Jadi cing, gimana sih? Ya ente anak laporin ke hakim, ente anaknya. Tapi ente juga jangan lupa. Gara-gara anak itu kan dapat bagiannya gitu ya, itu serah aja, itu perjanjian berdua, silakan aja ya. Cuma kita kalau di posisi itu kita nggak boleh bohong ya. Yalzamu minat taurith ada mutaurith ya, maka menjadi satu ketetapan yang tadinya awal dapat warisan jadi nggak dapat warisan. Fayathbutu nasabul ibn, maka menjadi tetap nasab anak tadi wala yarith, dan saudaranya malah nggak dapat ya. Ini bisa jadi kejadian nih ya. Baik. Kemudian aqsamun nas min nahiyatil irthi wa adami dari sya'ni. Ini jenis-jenis orang dari yang dapat sama nggak dapat ya. Ada orang dari segi memberikan warisan dan mendapat warisan. Ada orang yang bisa dapat, bisa
warisin. Ada orang yang bisa warisin nggak dapat, nggak bisa mewariskan gitu ya. Ada orang yang bisa mewariskan tapi nggak bisa jadi ahli waris, macam-macam tuh. Ya, nah, ini ada 4 macam. Insya Allah kita bahas. Mau lanjut apa udah cukup segini? Habis isya mau lanjut apa cukup? Kalau cukup ya udah selesai sampai sini. Ya berarti minggu depan. Tapi minggu depan kita ke Legoso. Ya ngajinya tasawuf. Ya. Kalau memang cukup sampai isya, berarti waktu isya kita selesai. Gimana? Cukup, cukup ya. Biar nggak terlalu puyeng kepala. Ya. Lagi kita belajar warisan belum dapat juga ya kan. Tapi asal tahu. Ya. Jadi ntar ente kalau orang tua meninggal tahu posisi saya dapat apa enggak, yang dapat siapa aja, berapa bagian saya, gitu. Jangan main ambil aja, udah dah kita atur sendiri aja udah, nggak usah pakai faraid, nggak boleh begitu, ya. Lu pada sepakat kan, belum tentu sepakat ya. Kemarin ada pertanyaan dari jamaah dari Kalimantan itu, Ustaz, saya orang tua meninggalkan warisan rumah utama, rumah induk. Sekarang ditempati sama kakak saya paling tua, abang saya paling tua. Ya. Dia ngomongnya mau dia bayarin tapi nyicil. Ya, udah bertahun-tahun nggak bayar-bayar. DP aja kagak. Gimana Ustaz bagusnya? Kan bisa jadi kejadian gitu. Ente jangan mentang-mentang paling tua atau paling bontot atau paling disayang, nguasain harta orang tua. Nggak boleh. Ya. Jadi gimana? Saya bilang ya caranya, solusinya kalau emang abang yang mau bayar, minta cash. Jadi enak, ya. Misalnya harganya 3M, misalnya, ya. Dia laki-laki semua misalnya, ya. Berarti abangnya cuma bayar 2M, 1M kan emang hak dia, gitu. Ya, atau bayar 3M dulu, 1M tarik lagi buat dia. Kalau emang dia mau bayar nyicil, tanya ahli waris mau nggak dibayar nyicil. Kan orang beda-beda. Ya kalau nyicil kan lama, berapa lama? Tenor 5 tahun, ya Allah nunggu 5 tahun kan belum tentu orang mau. Kalau ahli waris nggak mau dicicil, langsung jadi cari gimana? Jual sama orang. Abang yang nggak bisa bayarin cash, ya dicicil nggak mau, yang adik-adiknya jual, duitnya bagi-bagi. Ya ini kalau ngerti hukum begitu. Tapi terkadang kenyataannya bahkan yang ngerti hukum, ini saya bilang, bahkan terkadang kenyataannya yang ngerti hukum pura-pura nggak ngerti. Ya orang nggak ngerti agama kalau udah ketemu masalah duit, harta gede, apalagi udah nyampe MM-an, itu kayaknya fikihnya rontok gitu. Ya. Rontok fikihnya, ya, udah lupa sama fikihnya itu. Ya, duit ini ya. Tapi yang benar nggak begitu. Justru kita kalau punya ilmu, kita berjalan sesuai ilmu. Kalau menurut ilmu fikih, ternyata saya nggak dapat ya. Ya udah, nggak dapat. Mundur, bukan bagian ente. Jangan mau diakal-akalin, gimana biar dapat ya? Diakal-akalin, ya jangan, bisa. Ya, ikut aja aturan Allah. Kan warisan kan bukan hak kita sebenarnya, punya orang, kita dibagi doang. Yang namanya dibagi dapat dikit, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Jangan berantem, ya. Namanya juga dibagi. Siapa yang bagi? Allah. Bukan orang tua kita yang bagi, Allah yang bagi. Nah kalau udah Allah yang bagi, la tiradu alaih. Jangan melawan, jangan membantah Allah. Fit, ente sama abang ente, ada ente 4 orang, semuanya sama rata. Iya ya Allah, gitu aja. Ya, ibu dapat 1/8, iya udah gitu aja. Jangan ngelawan-ngelawan dah. Ya, kecuali semasa hidup sudah dihibahkan. Mana di awal tuh saya bilang, kalau pengen nggak pakai warisan, masih hidup harta kita hibahin aja ke ahli waris. Ke anak-anak kita terserah, hibah itu nggak harus ke anak. Mau hibah ke teman, hibah ke guru, ya. Boleh Van, ente kalau punya pajero hibah ke anak, ya, kasih anak, boleh aja. Ini buat Ustaz Hafid ya hibahin, gitu ya. Saya mau meninggal nggak bawa apa-apa, nah, boleh. Kita lagi nunggu-nunggu gitu kan ya. Ya, hibahin ke teman, ke saudara, anak pun boleh. Jadi ntar begitu meninggal dunia, mereka nggak ribut warisan, udah punya hak masing-masing. Kalau perlu, kalau ketika kita menghibahkan ada saksi, kalau perlu ditulis, kalau perlu pakai notaris. Jadi kekuatan syariat sama ilmu hukum negara kuat. Kata siapa mobil dikasih? Kan kemarin Bapak bilang cuma pakai doang. Enggak dikasih, siapa mana saksinya? Orang kan bakal begitu ntar. Ya. Adik saya 1 dikasih mobil. Kita yang 3 tahu dikasih. Ya. Cuma kalau kita mau jahat, kapan ngasihnya? Kita 3 sepakat nih, kapan ngasihnya?
Orang suruh make doang, enggak, Tuhan bilang depan itu. Enggak, kan bisa aja bohong. Ya, walaupun dosa begitu. Tapi kalau ada catatan nih, surat hibah, mobil Avanza, nomor polisi sekian sekian sekian, saya berikan kepada anak saya si fulan, tantangan materai, ya, bawa ke notaris, cekrek. Oh udah, jadi nggak jadi warisan. Ini kadang kalau udah ngomong harta hadirin, kadang yang tahu itu udah dikasih, karena bisa jadi pura-pura nggak tahu. Ya, ini kenyataan beneran. Dia tahu waktu masih hidup tuh bapaknya dikasih, bapaknya ngasih ke adiknya, tahu, bukan nggak tahu. Tapi begitu bapaknya meninggal, dia mikir dong, wah adik gue enak banget, udah dapet rumah, dapat warisan lagi, waduh kacau nih. Udah, enggak saya nggak tahu bapak saya ngasih. Kemarin depan mata ngomong, enggak saya nggak denger. Bisa jadi gitu. Jadi lebih aman itu kalau udah urusan uang, harta, apalagi udah angkanya ratusan juta, miliaran, catat, bikin tulisan di atas materai, ya, jadi gak ribut jadi. Untuk menghindari pertikaian, siapa yang bisa jamin anak kita akur terus gara-gara warisan? Gak ada yang jamin. Ya mudah-mudahan sih akur, cuma kan gak ada jaminan. Ya, bisa jadi anaknya akur, cucunya berantakan, berantem semua. Nah, ini kejadian banget ini di mana-mana banyak. Ya, jadi hati-hati. Ya. Gus, ujung-ujung apa Gus? Ya. Ini kejadian benar nih. Ya. Anak mungkin iya, ya, namanya sama saudara, tapi cucu beda palanya. Masa bapak yang tidak dapat depan jalan, anak di pojok, nggak adil lu, bagi-bagi, ulang lagi. Gimana ulang lagi? Udah dijual, udah diapain, susah nih berantakan. Menghindari itu udah kita yang punya harta, kira-kira kayak saya nggak lama lagi meninggal, udah hibahin aja udah, udah, ya, sama anak-anak. Kita nggak puyeng, ya. Ini mati juga nggak bawa apa-apa. Ditanya Kang Fit, tanah mana? Udah nggak punya ya Allah. Jadi kasih. Mobil udah nggak punya ya Allah. Udah saya kasih. Iya, motor nggak ada ya Allah. Ya, moge apalagi belum kebeli ya Allah. Ya nggak ada. Ya nggak punya apa-apa saya. Udah dah. Orang miskin surga. Gampang, surga aja gampang. Orang miskin, orang kaya susah surganya. Hati-hati, ya. Siap-siap menghadapi hukum faraid. Ya, siap atau nggak siap, terima saja udah. Ya, bagiannya dari Allah segitu ya segitu. Jangan nuntut lebih, jangan ngambil hak orang. Mudah-mudahan yang kita dapat dengan benar berkah buat kita, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa amalin ilmu kita. Suatu waktu mau kejadian, kita akan berjalan sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.